નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज अपनी एनएमएमएस की जो परीक्षा जे छे लेवाई गई है। तो एनएमएमएस की परीक्षा जो तमे बधाए पेपर लखी दीधुं हशे, पेपरनु आपणे सचोट अहींया कने सोल्यूशन जोवाना छे। तो तमे हजी सुधी जो आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो और तमारा मित्रों ने शेर कर देजो। अहींया कने विद्यार्थीओनी सूचनाओं तमने आपेली छे। आपणे एनो समय न बगाड़ता सीधा पहला प्रश्न तरफ जईए। पहला प्रश्ननी अंदर तमने आपेलुं छे 1 થી 5 ની અંદર तमारे अहींया कने संख्या श्रेणीमां खोटी संख्याओ लखवानी छे। तो साचो जवाब आपणे पहला ऑप्शननो आवशे 7 बी। चलो एना पछी बीजा प्रश्ननी आपणे वात करीए तो बीजा प्रश्ननी अंदर तमने आपेलुं छे 6, 7, 13, 20 અને 33। तो बीजा प्रश्ननो साचो जवाब आपणो अहींया कने शुं आवशे? तो जवाब आपणो अहींया कने साचो आवशे ए। अहींया कने जे छे ए जे छे अहींया कने तमे जोई शको छो आपणो साचो ऑप्शन ए 53 आवशे। एना पछी त्रीजो प्रश्न छे 4, 16, 64 અને ખાલી जग्या 1024। तो अहींया कने तमे जोई शको छो 4 ने 4 वडे गुणेला छे, पछी 16 ने 4 वडे गुणेला छे એટલે 64 અને 64 ने 4 वडे गुणशो तो जवाब आवशे 256 એટલે सी ऑप्शन। 17, 27, 48, 77 अहींया जोई शको छो 17 માં 10 उमेर्या, पछी पाछा 20 उमेर्या, पछी 30 उमेर्या અને હવે ઉમેરશું 40। तो આપણો જવાબ अहींया कने आवशे डी 170। चलो एना पछी पांचमो आवशे 23, 32, 26, 29, 40, 32 અને 44। तो अहींया जोई शको छो 23 पछी डायरेक्ट 26 એટલે 3 उमेर्या, पछी 26 पछी डायरेक्ट 29, 3 उमेर्या। ए ज रीतना 32 ની અંદર 4 उमेरशो એટલે अहींया कने 36, 36 માં 4 उमेरशो तो जवाब आवशे 40। तो ए रीतना तमारो साचो जवाब आवशे अहींया कने आपणो डी ऑप्शन छे 36 साचो जवाब आवशे डी। चलो एना पछी आपणे वात करीए छठ्ठा प्रश्ननी 6 થી 10 ની અંદર तमने अहींया कने जे आकृतिमां आपेलुं छे जोવાનું छे। छठ्ठा प्रश्ननो जवाब आवशे बी 25। सातमा प्रश्ननो आपणे अहींया कने फटाफट आपणे अहींया कने जोता जईए आंसर आपणा तमे बधाए टिक कर्या ज हशे એટલે તમને ખ્યાલ હશે। चलो डी आवशे 3। चलो आ प्रश्न जे छे अहींया कने आपणे अहींया अत्यारे प्रोविजनल आंसर की छे आपणे अहींया कने जोईए छीए जेना कारणे तमने सरळताथी खबर पड़ी जाय के तमारा ऑप्शन कया साचा छे। चलो आठमामां आवशे सी। चलो एना पछी आपणे वात करीए अहींया कने आगळना प्रश्ननी अंदर। तो नवमा प्रश्न अंदर तमे जोई शको छो केवी रीतना अहींया कने आवे छे। चलो नवमा प्रश्न अंदर 27। आ नवमा प्रश्न तमने जो समजाई गयो होय तो चोक्कस कॉमेंट सेक्शन अंदर जईने जणावजो कि आ 27 छे ए केवी रीतना आवे छे। चलो 10मो प्रश्न जे छे एनी वात करीए तो अहींया कने तमे जोई शको छो कि 10 ने 5 15 बधानो सरवाळो करवानो छे। तो साचो जवाब आवशे 47। 11मो प्रश्न छे कि सापुतारा गुजरातमां आवेलुं छे तो नैनीताल क्यां आवेलुं छे? तो नैनीताल आवेलुं छे हिमाचल प्रदेशनी अंदर એટલે કે ए ऑप्शन साचो आवशे। पछी वोटरमांथी आइस बने तो वेपरअपमांथी शुं बनशे? तो जवाब आवशे वोटर। चलो एना पछी 13मो प्रश्ननी आपणे वात करीए कि जो श्वान ने सांकेतिक भाषा में 6, 2, 1, 5 लखेलू हो तो से शू लखेलू अहींया कने तो शू लखेलू आवशे न्यूज़ माटे जवाब आवशे ए। चा छे ए પાંદડાमांथी बने तो कॉफी छे ए बीजमांथी बने छे એટલે ऑप्शन आवशे बी। चलो एना पछी 15मा प्रश्नथी 18मा प्रश्न माटेनी जे आपणे सूचना आपेली छे एना प्रमाणमां आपणे अलग पड़तो शब्द अहींया कने शोधवानो छे। तो सौथी पहेलो प्रश्न आपणे वात करीए कि पावो, बीन, वांसળી અને तंबूरो तो शुं अलग पड़शे? तंबूरो। डी ऑप्शन अलग पड़शे। पछी 16मो प्रश्न हेक्टर, एकड़, चौरस मीटर के किलोमीटर तो शुं अहींया कने जवाब मळशे? तो किलोमीटर जवाब मळशे। बाकीना बधा छे क्षेत्रफळ माटे छे। चलो एना पछी 17मा प्रश्ननी अंदर जवाब आवशे 4 गुણ્યા लंबाई जे परिमिति माटे छे, बाकी बधा क्षेत्रफळ माटे छे। चलो एना पछी आपणे वात करीए 18मा प्रश्ननी रतांतरापणुं, स्कर्वी, रंदंगता, मोतियो तो 3 छे ई आँखना रोग छे, ज्यारे स्कर्वी छे ए अलग रोग छे। जवाब आवशे स्कर्वी बी। चलो 19 थी तमारे 42ना प्रश्ननी अंदर आपणे वात करीए तो एमां कई जोड़ खोटी छे? तो 19मा प्रश्ननी आवशे राजकोट, भादर। 20मो प्रश्न जे छे एमां शुं आवशे जोई लईए तो वैशाख, रक्षाबंधन ई खोटुं छे। चलो 21मा प्रश्ननी आपणे वात करीए तो शुं खोटुं आवशे अहींया कने? तो 21मा प्रश्ननी अंदर सी ऑप्शन रांची, छत्तीसगढ़। चलो एना पछी आपणे वात करीए 22मा प्रश्ननी तो अहींया कने शुं आवशे? तो अहींया कने जोई लो कि एक अविभाज्य संख्या ए अहींया कने आपणो साचो जवाब आवशे એટલે ऑप्शन बी। चलो एना पछी 23 થી 26 ની અંદર આકૃતિને આધારે તમારે જવાબ આપવાના છે। તો 23મો પ્રશ્ન કરીએ કોણ રમતવીરની સાથે સંગીતકાર પણ છે? તો જવાબ આવશે એ ક્યુ। કોણ સંગીતકાર છે પણ નૃત્યકાર નથી? તો જવાબ આવશે ક્યુ, બી ऑप्शन। 25મા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે તમારો સી ऑप्शन આવશે આર અને 26મા જવાબ આવશે એ એટલે કે પી।
ચલો એના પછી 27 થી 29માં પ્રશ્નની અંદર તમારે સમીકરણ જે છે એ સાચું બનાવવાનું છે. તો પહેલાં 27માં ઓપ્શનમાં આવશે ડી, 28માં ઓપ્શનમાં પણ આવશે ડી. બંનેની અંદર ડી ઓપ્શન આવશે, જેમાં તમે અહીંયા કને ગણતરી કરી અને જોઈ શકો છો કે આ 28માં પ્રશ્નની અંદર એ આવશે. આ અહીંયા કને નહીં આવે, 27માં ડી આવતો તો 28માં એ આવશે, ધ્યાન રાખજો. ચલો 29મો પ્રશ્ન છે એની આપણે વાત કરીએ તો 29માં આવશે સી. ચલો 30મો પ્રશ્ન, જો એક મહિનામાં 6ઠી તારીખે મંગળવાર હોય તો 12મી અને 18મી તારીખે અનુક્રમે કયો વાર આવશે? તો સોમવાર અને રવિવાર, બી ઓપ્શન. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ 31મા પ્રશ્નમાં, તો જવાબ આવશે બી, પુત્રી. એના પછી 32મા પ્રશ્નની અંદર તમને આપેલું છે કેટલા લંબચોરસ છે? તો 32મા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે 6, ડી ઓપ્શન. ચલો આકૃતિમાં કેટલા અર્ધવર્તુળ આવેલા છે? 33મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા કને જવાબ આવશે તમારો 8, એટલે કે સી. ચલો નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર આપો. અહીંયા કને 34 થી 36ની અંદર તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો. 34ના પ્રશ્નની અંદર આવશે આપણો ઓપ્શન આવશે આકૃતિ એ. આપણે અહીંયા મોડલ પેપર જે મૂકેલા હતા એમાંથી આ આકૃતિવાળા પ્રશ્ન જે છે એ તમારા સેમ ટુ સેમ પૂછાણા છે. એટલે તમે જો મોડલ પેપર જોયેલા હશે તો આ તમને સરળતાથી એકદમ આવડી જશે. એટલે તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો સરળતાથી. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 36મા પ્રશ્નની, તો એની અંદર જવાબ આવશે તમારો, તમે જોઈ શકો છો કયો ઓપ્શન આવશે? તો આકૃતિ 2 નંબરની આકૃતિ જે છે એ તમારો સાચો જવાબ અહીંયા કને આવશે. ચલો એના પછી 37મો પ્રશ્ન, જેની અંદર જવાબ આવશે તમારો ડી. આ તમામ પ્રશ્ન આપણે આપણા પેપર સોલ્યુશન મોડલ પેપરની અંદર, પ્રેક્ટિસ પેપરની અંદર આપણે સમાવેશ કરી લીધો હતો. એટલે એમાંથી જ આ પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે, જેણે કરી લીધો હશે ને સરળતાથી આવડી ગયો હશે. ચલો 38માં જવાબ આવશે એ. ચલો 39 થી 43ની અંદર પાછી તમારી અહીંયા સંખ્યા શ્રેણી જોવાની છે. તો 39માં 5 5નો ઘટાડો છે એટલે જવાબ આવશે સી, 25. 40ની અંદર તમારે અહીંયા જોઈ શકો છો અડધા થતા જાય છે. તો 2માંથી અડધા એટલે 1, 1/1/3, તો જવાબ આવશે બી, 1/8. ચલો એના પછી 41મો પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 2 સિરીઝ તમને આપેલી છે. તો અહીંયા 2 સિરીઝ કઈ છે? તો 7, 8, 9 અને પછી આવશે 10, એટલે જવાબ આવશે આપણો બી. ચલો 36, 34, 30, 28 અને 24, તો તમે જોઈ શકો છો 2નો ઘટાડો, પછી 4નો ઘટાડો, પછી પાછો 2નો ઘટાડો, 4નો ઘટાડો, પછી પાછો 2નો ઘટાડો આવશે, એટલે જવાબ આવશે 22મો, બી ઓપ્શન. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 43મા પ્રશ્નની અંદર. ચલો એની અંદર 53, 40, 40, 27, 27 તમને આપેલા છે. તો જવાબ આવશે 14. તો અહીંયા કરીને તમે ચલો 44 થી 46માં પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે એમાં ખૂટતા મૂળાક્ષરો તમારે શોધવાના છે. ખૂટતા મૂળાક્ષરવાળા પ્રશ્ન પણ આપણે આપણા પ્રેક્ટિસ પેપરની અંદર સરસ રીતે જોયા હતા. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે 41માં ઝેડ, પછી 44માં ઝેડ, પછી 45ની અંદર તમને જવાબ આવશે બી ઓપ્શન, 46ની અંદર તમારું ઓપ્શન જે છે એ આવશે સી, જે અને ક્યુ. આ તમામ પ્રશ્ન આપણે પ્રેક્ટિસ પેપરની અંદર સારી રીતે જોયા હતા. ચલો એના પછી 47, તો કયો અલગ પડે છે? તો અહીંયા કેલેન્ડર છે અલગ પડે છે, એટલે ઓપ્શન એ. 48ની અંદર આવશે આપણો ડી ઓપ્શન, જે અલગ પડે છે 14, 11 અને 13. ચલો એના પછી 49મો પ્રશ્ન, જેની અંદર આવશે સિગ્નલ. નદી ઉપર બંધ બાંધવામાં આવે તો ટ્રાફિક ઉપર સિગ્નલ. ચલો એરોપ્લેન છે એની અંદર કોકપીટ હોય તો ટ્રેનની અંદર શું હોય? એન્જિન. ચલો એમાં રામાયણ વાલ્મીકી લખ્યું છે, તો મહાભારત લખ્યું છે વેદ વ્યાસે. પછી 52ની અંદર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કને કે તમને કોષ્ટક આપેલો છે, એના આધારે તમારે લખવાનું છે. તો જવાબ આવશે સી, 4. ચલો 53મો પ્રશ્ન જે છે એની આપણે વાત કરીએ કે 53મા પ્રશ્નની અંદર ક્વેશ્ચન માર્ક છે, ત્યાં શું આવશે? તો કે 81. ચાલો અહીંયા કને પછી 54મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો 54મા પ્રશ્નમાં જ્યાં ક્વેશ્ચન માર્ક છે ત્યાં કને આપણો જવાબ શું આવશે? તો બી આવશે, 59. ચલો નેક્સ્ટ અહીંયા કને કેવી રીતના કરવાનું છે? તો કે આ તમે આ બંનેનો સરવાળો કરશો, પહેલાં ગુણાકાર અને પછીનો સરવાળો કરશો, એટલે 59 અહીંયા કને જવાબ તમને જોવા મળશે. ચલો અહીંયા કને 55મો પ્રશ્ન છે, ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલો છે, ત્યાં કને જવાબ આપણો આવશે 10, બી ઓપ્શન સાચો આવશે. ચલો 56મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ, એમાં ક્વેશ્ચન માર્ક જે છે, તો 56મા પ્રશ્નના ક્વેશ્ચન માર્કની અંદર આપણો જવાબ આવશે 114 એ. 57મો પ્રશ્ન જે છે કેપિટલ અક્ષરોમાં અહીંયા કને તમને આપેલો છે, તો એનો જવાબ આવશે શું? તો કે પહેલો જવાબ આવશે જે ગોઠવેલું છે એ ઓપ્શન. ચાલો એના પછી આપણે અહીંયા કને જોઈએ 58માં, તો જવાબ આવશે આપણો બી ઓપ્શન સાચો આવશે. 59ની અંદર આવશે સી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. કુલ કેટલા ત્રિકોણ છે? તો કે 8 ત્રિકોણ આવશે. 60મા પ્રશ્ન, ચલો આપણે વાત કરીએ 60મા પ્રશ્નની અંદર, તો એની અંદર જવાબ આવશે આપણો બી. અહીંયા કને મૂળાક્ષરો પ્રમાણે ગોઠવતા જશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. આપણે આ આપણા પ્રેક્ટિસ પેપરની અંદર જોઈ લીધું હતું. 61ની અંદર સી આપણો ઓપ્શન સાચો આવશે. આપણા પ્રેક્ટિસ પેપરો જેણે પણ કર્યા હશે અને અહીંયા કને બહુ જોરદાર પ્રશ્નના જવાબ છે આવડી ગયા હશે. બધા જ આપણે ઓપ્શનો અહીંયા કને જોયા હતા. ચલો એના પછી 62માં એ. 63મા પ્રશ્ન જે છે એને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, તો એની અંદર ગોઠવશો તો જવાબ આવશે 4, 3, 1 અને 2, એટલે કે એ ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. આ પ્રકારના પ્રશ્ન 64મો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર જવાબ આપશે આપણો બી ઓપ્શન, 4, 3, 2 અને 1. આ બધા જ પ્રશ્ન આપણે પ્રેક્ટિસ પેપરમાં જોયા હતા. તમે જોયું હશે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ચલો 65મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો 65મો પ્રશ્ન જે છે એની આપણે અહીંયા કને જોઈએ તો શું આવશે? તો જવાબ આવશે આપણો સી, 4, 2, 3 અને 1. ચલો પછી 66ની અંદર શું આવશે? તો અલગ પડતો શબ્દ છે સોનેટ. 67ની અંદર શું આવશે? તો કે ગોવા. અહીંયા દીવ, દમણ
પોંડિચેરી એ બધું જે છે એની ઓપ્શનમાં આવશે સી ગોવા. ચલો 68 જે છે એની આપણે વાત કરીએ તો 68માં લગ પડતો વિકલ્પ કયો છે? તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એ નહીં આવે, પતંગાકાર ચતુષ્કોણ આવશે, કારણ કે સમબાજુ સમાંતર બાજુ ચોરસ છે એના પ્રકાર છે. ચલો એના પછી એસિડ છે એ ખાટો સ્વાદ હોય તો બેઝનો કેવો સ્વાદ હોય છે? તો જવાબ આવશે તુરો એટલે કે બી. પછી અહીંયા કરીને તમને 70માં પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે સી 5, 0, 1 અને 9. આ બધા જ પ્રશ્ન આપણે પ્રેક્ટિસ પેપરની અંદર સરસ રીતે જોઈ લીધા હતા. ચલો એના પછી 71માં પ્રશ્ન જે છે એની અંદર ઓપ્શન આવશે ડી. 72 થી 75માં છે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, તો તમે જોઈ શકો છો 72માં જવાબ આવશે આપણો એ 1, 2, 3 અને 4. ચલો એના પછી 73માં પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા કરીને તમે જોઈ શકો છો 73માં અમદાવાદથી તેના અંતર પ્રમાણે ગોઠવવાના છે, તો જવાબ આવશે બી. ચલો એના પછી 74મો ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એમોનિયા, તો આ પણ આપણે પ્રશ્ન જોઈ લીધો, તો ડી ઓપ્શન આવશે 4, 2, 1 અને 3. આની સંજ્ઞાઓ તમને ખબર હોય તો હવામાં તેના પ્રમાણના આધારે ગોઠવવાના છે. ચલો એના પછી આપણે 75માં પ્રશ્નની ઊંચાઈ, ડુંગરની ઊંચાઈના આધારે ગોઠવવાના છે, તો આપણો ઓપ્શન આવશે એ. ચલો અહીંયા કરીને તમારે 76 થી 78ની અંદર પેટર્ન પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે ઓપ્શન આવશે આપણો સી 76માં. 77ની અંદર તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતના આપણી નેક્સ્ટ આકૃતિ કઈ રીતના આવશે, તો આકૃતિ આવશે આપણી બી નંબરની સાચી આકૃતિ આવશે. 78ની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે 78ની અંદર આપણો આકૃતિ જે છે કયો આવશે, તો ડી ઓપ્શન છે એ આપણો સાચો અહીંયા આવશે. 79ની અંદર તમને આર છે અને સમતલ અરીસા માટે તમારે કેવી રીતના જોવાનું છે, તો જવાબ આવશે આપણો બી. આર છે એ કેવો દેખાય છે, તો આ અરીસાવાળા ઘણા બધા પ્રશ્ન આપણે સોલ્વ કર્યા છે આપણા પ્રેક્ટિસ પેપરની અંદર. ચલો એના પછી 80માં આવશે જવાબ એ. ચલો એના પછી 81 પ્રશ્ન જે છે 81માં પ્રશ્નની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી. ચલો 82માં પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે રાજનના પિતાની ઉંમર રાજનની ઉંમર કરતાં 4 ગણી છે, એટલે કે સમીકરણને લગતો પ્રશ્ન છે, તો આપણે અહીંયા એને સોલ્વ કરી શકશો. ઓપ્શન આવશે સી. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની અંદર આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ 83માં ઓપ્શન આવશે એ. 84 પ્રશ્ન જે છે એની આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો 84માં જવાબ આવશે આપણો બી. ચલો 85 જે છે 85ની અંદર શું આવશે, તો કે સી, જય, અજય, સુજય અને વિજય. તો આ રીતના આપણે એનો ક્રમ ગોઠવી શકીશું. ચલો 86ની આપણે વાત કરીએ તો 86ની અંદર 9મા ક્રમે જે છે એની પાછળ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઊભા હશે, જવાબ આવશે 8. 87ની અંદર શું આવશે, તો કે ડી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે 10,000. ચલો 4.5 કલાકની મિનિટ કેટલી થાય, તો આપણને ખબર છે 1 કલાકમાં કેટલી મિનિટ થાય, તો એના આધારે ગણતરી કરશું તો જવાબ આવશે ડી 270. ચલો 89ની વાત કરીએ કે આવતીકાલ પછીના દિવસે શુક્રવાર હોય તો ગઈકાલે કયો વાર હશે, તો જવાબ આવશે બુધવાર. ચલો 90 પ્રશ્ન, કોઈ એક સંખ્યાના 30%ના 30% જો 54 હોય તો કઈ સંખ્યા હશે, તો જવાબ આવશે 600. ડી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે. 91માં વાત કરીએ નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ તાપમાનનો સૌથી વધારે પારો સૂચવે છે. અહીંયા કને 90માં પ્રશ્ન જે છે એની તમે અહીંયા કને ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ શોધશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. ચલો 91ની અંદર જવાબ આવશે આપણો બી. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 92ની. 92ની અંદર 110ના પૂરક કોણનો કોટિકોણ કેટલો થાય, તો જવાબ આવશે 20, કારણ કે પૂરક કોણ થાય 70 અને કોટિકોણ આવશે 20. 93ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે એક પેનની વેચાણ કિંમત 70 રૂપિયા છે, જો દુકાનદારે તેના ઉપર 40% નફો લીધો તો જવાબ અહીંયા કને આપણે ઓપ્શન સી, ઓપ્શન ₹50. ચલો એના પછી 94 સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર કયું છે, તો જવાબ આવશે અહીંયા કને બી એચ સી ઓપ્શન. 95ની આપણે વાત કરી દઈએ તો અહીંયા કને શું આવશે ખાલી જગ્યામાં, તો 10⁻³ 96મો પ્રશ્ન છે એની આપણે વાત કરીએ અહીંયા કને તો એનું પણ તમારે સાદુરૂપ આપવાનું છે, તો સાદુરૂપ આવશો એટલે જવાબ આવશે સી 4⁻3. તમે અહીંયા કને એની ગણતરી કરશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. 97નો જે છે એમાં 3×3×3 સેમીવાળા સમઘનને તમારે ઘનાકારનું માપ શું થશે, તો તમે અહીંયા કને આપણો ઓપ્શન આવશે એ. 98ની અંદર વાત કરીએ કે આને નિશેષ ભાગી શકે એવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કઈ હશે, તો જવાબ આવશે આપણો બી. ચલો 99મો પ્રશ્ન છે આની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ થશે, તો વ્યસ્ત જે છે એ તમારે -20/4 એટલે કે સી. ચલો 100મા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે સી. 101મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે નીચેની આવૃત્તિનું અવલોકન કરી આકૃતિને અનુરૂપ જવાબ પસંદ કરવાના છે, તો જવાબ આવશે એ 2×1/4. 102મો પ્રશ્ન જે છે એ તમે જોઈ શકો છો એ સમાંતર બી હોય તો નીચેની આકૃતિમાં એક્સનું મૂલ્ય શોધવાનું છે, તો જવાબ આવશે આપણો ડી ઓપ્શન અહીંયા કને જે છે એ સાચો આવશે. ચલો 103મા પ્રશ્નની વાત કરી તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો જવાબ આપણો આવશે ડી 62.5. 104મો પ્રશ્ન છે એની આપણે અહીંયા ફટાફટ જોતા જઈએ તો ઓપ્શન આવશે એ 4x + 14 = 42. તમે અહીંયા સમીકરણ સ્વરૂપે એને લખી શકો છો. ચલો 105મો પ્રશ્ન જે છે 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળી વર્તુળાકાર તકતીનો પરિઘ કેટલો થશે, તો જવાબ આવશે એ 132 સેમી.
ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 106 એક કાર 1 લીટર પેટ્રોલ વડે 18 કિલોમીટર અંતર કાપે છે તો કાર 3.2 લીટર વડે કેટલું કાપશે। આ આપણે અહીંયા કને તમને જે પુસ્તકની અંદર સોલ્વ કરાવેલો પ્રશ્ન હતો એ બેઠો બેઠો છે, તો જવાબ આવશે બી। અહીંયા કને 107ની અંદર જવાબ આવશે 14। તમારે માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધવાનો હતો। 108ની અંદર તમને બાહ્ય યુગ્મકોણની જોડ કઈ કઈ છે, તો જવાબ આવશે આપણો સી, ખૂણો એ, ખૂણો એચ અને ખૂણો બી અને ખૂણો જી। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 109માં પ્રશ્ન। એક ઝાડની ઊંચાઈ 18 મીટર છે તો 5 મીટરની ઊંચાઈથી તૂટીને જમીન ઉપર પડે છે તો ઝાડના થડથી તૂટેલો છેડો કેટલા અંતરે હશે, તો જવાબ આવશે બી ઓપ્શન સાચો આપણો। 110માં પ્રશ્નની વાત કરીએ, કિંમત શોધવાની છે તો જવાબ આવશે 99/91 એટલે કે ડી ઓપ્શન। 111માં પ્રશ્નની હવે વાત કરી લઈએ અહીંયા કને, તો 111માં પ્રશ્નની અંદર આપણો ઓપ્શન આવશે એ 40 સેમી। 112માં પ્રશ્નની અંદર પ્રશ્ન અત્યારે આપણે વાંચતા નથી કારણ કે ફટાફટ આપણે ખાલી ટિક કરી લઈએ। 12મો પ્રશ્ન આવશે, એનો ઓપ્શન છે ડી। ચલો એના પછી 113મો પ્રશ્ન ઉકેલ શોધવાનો છે, તો ઉકેલ શોધશો તમે તો અહીંયા કને તમારો જવાબ જે છે એ 21 જે આ છે એ તમારે અહીંયા કને ઓપ્શન તમારે અહીંયા કને લખવાનો છે। તમે જવાબ આપજો ઉકેલ શોધીને। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 115મા પ્રશ્નની અંદર। 114મો પ્રશ્ન તમે જોઈ લેજો। 115મો પ્રશ્ન આવશે ડી 23। 116મો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર જવાબ આવશે એ 25%। 117મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો ઓપ્શન આવશે ડી એચ આપણો સાચો બનશે। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 118મા પ્રશ્નની તમને આકૃતિ આપેલી છે અને કેટલી ધાર છે, ફલક અને શિરોબિંદુ કેટલા છે, તો જવાબ આવશે આપણો સી। ચલો એના પછી 119મો પ્રશ્ન જે છે એનો જવાબ આવશે ક્રમના અને જૂથના ગુણધર્મનું, અહીંયા કને આપણો જવાબ આવશે બી ઓપ્શન। ચલો એના પછી 120મો પ્રશ્ન છે એ આપણે વાત કરીએ અહીંયા કને વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, તો વર્ગમૂળ શોધતા તમને જવાબ મળશે 6.4। 121મા પ્રશ્નની અંદર આવશે પિત્તરસ એટલે કે એ ઓપ્શન આવશે। એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ અહીંયા કને સૌથી મોટામાં મોટી ગ્રંથિ છે એ પિત્તરસ છે। ચાલો એના પછી 122મો પ્રશ્ન જે છે એ આવશે એ। 123મો પ્રશ્ન જે છે અહીંયા કને એનો જવાબ મળશે તમને બી શિરા। એના પછી અહીંયા 124મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો શિરા નહીં આવે, 123માં આવશે ફુસ્ફસીય શિરા આવશે, ખાલી સાદી શિરા નહીં આવે એટલે કે ડી ઓપ્શન આવશે। પછી 24મા પ્રશ્નની અંદર આવશે ડી ઉષ્મીય। 125મા પ્રશ્નની અંદર આવશે સુગંધિત દ્રવ્યો જે છે એની અંદર આવશે કોલ્ટાર, એનો ઉપયોગ થાય છે એટલે કે સી આવશે। ચલો 126મો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર શું આવશે, તો બળતણના દહનથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માના આધારે આપણે જોઈએ તો અહીંયા કને ડી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે। 127મો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કોનું જ્વલનબિંદુ સૌથી નીચું હોય છે, તો જવાબ આવશે એ લાકડું। ચલો એના પછી 128માં તપેલી મેં રહી ચા એનું જે છે શું થશે, ઉષ્મા નયન એટલે કે ડી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે। એના પછી વાત કરીએ આપણે 129મા પ્રશ્નની, તો 129મા પ્રશ્નની અંદર વિધાન 2 છે એ ખોટું છે એટલા માટે આપણો સી ઓપ્શન છે એ સાચો આવશે। ચલો 130મો પ્રશ્ન, ચલો એના 130મા પ્રશ્ન ડી આવશે જવાબ લાલ। દેવાંશી દોડની સ્પર્ધાવાળું જે છે 131મો પ્રશ્ન એની અંદર આવશે લેક્ટિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે સી આવશે। 132મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા કને જવાબ આવશે પર્ણરંધ્ર એટલે કે બી। 133મા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે આપણો બી 2.1 સેકન્ડ। અને 134મા પ્રશ્નની અંદર તમને જવાબ મળશે અહીંયા કને શું આવશે, તો અંતરગોળ અરીસો। ચલો એના પછી 135મો પ્રશ્ન જે છે એની વાત કરીએ તો એમાં આવશે જવાબ આપણો બી ક્લોરીન વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે, તમે અહીંયા કને જોઈ શકશો। 136મા પ્રશ્નની અંદર વાત કરીએ કે ઘઉંમાં થતો અંગારીયો રોગ કયા સૂક્ષ્મજીવના કારણે થાય છે, તો જવાબ આવશે એ ફૂગ। 137મો પ્રશ્ન કે ભારતમાં વાહન ચલાવતી વખતે પેટ્રોલ ડીઝલની બચત કેમ કરવી, એની સંસ્થા કઈ છે, તો જવાબ આવશે ડી। 138મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે જેની અંદર આપણો ઓપ્શન આવશે બી નાનું આંતરડું, જ્યારે 139મો પ્રશ્ન છે એની અંદર જવાબ આવશે ડી પરાવલંબી। ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન એટલે કે 140મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે હવામાં પાણીની વરાળના માપનને શું કહેવામાં આવે છે, તો જવાબ આવશે સી ભેજ। ચલો એના પછી 141મો ઘઉં અને ચણા જેવા ધાન્યો કઈ ભૂમિ માટે યોગ્ય ગણાય, તો ડી આવશે ચીકણી અને ગોરાડુ ભૂમિ। ચલો એના પછી આપણે વાત કરી લઈએ 142મા પ્રશ્નની અંદર કે કયો લેન્સ અને અરીસો હંમેશા ચત્તુ આભાસીની વસ્તુના પરિમાણ કરતાં નાનું પ્રતિબિંબ રચે છે, તો જવાબ આવશે એ અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ અરીસો। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 143, તો એની અંદર તમને જવાબ જે છે એ શું મળશે, તો કે એ મળશે 60 કિમી પ્રતિ કલાક। આ પ્રશ્ન પણ આપણે સરળતાથી અહીંયા કને આપણા પ્રેક્ટિસ પેપરમાં સોલ્વ કર્યા હતા। કયા સજીવમાં અંતઃફલન થતું નથી, તો જવાબ આવશે માછલી। હું પાચન માર્ગનો સૌથી પહેલો ભાગ છું, તો જવાબ આવશે જઠર। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીશું 146મા પ્રશ્નની, તો નીચેનામાંથી વનસ્પતિનું પ્રજનન અંગ કયું છે, તો આપણો અહીંયા કને જવાબ આવશે પુષ્પ। ચલો એના પછી 147 પદાર્થમાં રહેલો ખાટો સ્વાદ તેમાં રહેલા ખાલી જગ્યાને કારણે જવાબ આવશે એસિડ। પછી 148ની અંદર તમે જોઈ શકો છો શું આવશે જવાબ આપણો બી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ।
ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 149ની અંદર તો કાગળની પટ્ટી ઉપર આપણે જવાબ લખીએ તો શું આવશે? ડી ઓપ્શન દબાણ. પછી 150મો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર આવશે આપણો જવાબ બી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે 72 થી 80 નાડી દર જે છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 151મા પ્રશ્નની અંદર તો અહીંયા કને તમને 151માં જોવા મળશે બી સામાન્ય સુલભ સંસ્થાન. તો અહીંયા કને જવાબ આવશે ખનિજ તેલ. ચલો એ પછી આપણે બી ઓપ્શન છે અહીંયા કને સાચો આવશે. એના પછી આપણે વાત કરીએ 152ની અંદર તો ગુજરાતમાં ઉર્જાના બિન બરાબર સ્ત્રોત જે છે એની અંદર શું જવાબ આવશે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડી આવશે ગરમ પાણીના ઝરા. એ આવશે દાંતીવાડા. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 153માં પ્રશ્ન જે છે એમાં લાંબા તારના કપાસ માટે કયો જાણીતો છે? તો જવાબ આવશે કાનમ પ્રદેશ સી. 154 નીચે આપેલી દિલ્હી સલ્તનતના શાસકોનો શાસનકાળ તમને અહીંયા આપેલો છે તેના આધારે આપણે જોડકા જોડવાનું છે. તો જોડકું સાચો જવાબ આવશે આપણો સી. એકની સામે અહીંયા જોઈ શકો છો એની સામે 3, બીની સામે 4 વાળો. ચલો 155ની અંદર જવાબ આવશે સી પાટણના પટોળા. પછી 156 તો અહીંયા કને જવાબ આવશે આપણો ડી ઓપ્શન સાચો આવશે જંતુનાશક દવાઓના ઉપયોગમાં વધુ ઉપયોગ કરી શકાય. પછી 157 તો અહીંયા કને 157ની અંદર જવાબ આવશે એ લદ્દાખ. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 158ની અંદર તો જવાબ આવશે આપણો ડી ચેહલગાન. ચલો એના પછી 159 ગુજરાતી કયા આદિકવિના પ્રભાતિયા જાણીતા છે? તો જવાબ આવશે નરસિંહ મહેતા એ. 160 તો અહીંયા કને જોઈએ આપણે સી ઓપ્શન આપણો સાચો આવશે મૂળરાજ ભીમદેવ સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાળ. ચલો એના પછી 161 તો જવાબ આવશે અહીંયા કને જાગીરનો વડો અધિકારી વાક્યાન 20 કઈ સાચી નથી તમારે લખવાનું હતું. ચલો એના પછી 162ની અંદર તમારે કઈ સાચી વિગત છે એ દર્શાવવાનું છે. આ ઓપ્શન જે છે એ તમારે તમારી રીતે તમારી જાતે છે એ તમારે કરવાનું છે અને તમારે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જઈ અને આનો જવાબ આપવાનો છે. 163ની આપણે વાત કરી લઈએ અહીંયા કને તો લેખન અને તેમની રચના સંદર્ભે આપણે કઈ જોડ સાચી છે? તો જવાબ આવશે એ તુલસીદાસ વિનય પત્રિકા. ચલો એના પછી 164 જે છે એની અંદર તમે જવાબ જોઈ શકો છો બી. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 165ની અંદર તો જવાબ આવશે એ ઉષ્માવરણ. 166 તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે બી ઉષ્ણકટિબંધીય ખારાઓ જંગલો. પછી 167ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર તમારે અહીંયા જવાબ જે છે જોવાનો છે ડી આવશે માત્ર 1 અને 3. એના પછી વાત કરીએ આપણે 168ની તો ભારતમાં સનદી સેવાઓની શરૂઆત કરવાનો શ્રેય કયાને જાય છે? તો જવાબ આવશે કોર્નવોલિસ સી. 169 તો જવાબ આવશે એ એકલ સંસાધન. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 170ની અંદર આપણો જવાબ જે છે એ આવશે અહીંયા કને તમને આપેલું છે સમાવેશ થાય છે. તો જવાબ આવશે સી અસમમાં દિગ્બોય અને મુંબઈમાં બોમ્બે હાઈ. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 171 એટલે કે 171મો પ્રશ્ન જે છે એ આવશે બી લોખંડ અને પોલાદ ઉદ્યોગ. ચલો 172ની અંદર આવશે આંધ્રના ભોજ તરીકે કૃષ્ણદેવરાય એટલે કે એ. 173 કાળા પેગોડા તરીકે ઓળખીતું રથ મંદિર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો એ અહીંયા કને જવાબ તમને આવશે બી ઓપ્શન ઓડિશા. 174 અગ્નિકૃત ખડક છે એ બેસાલ્ટ છે. તો જળકૃત ખડક છે એ કયો છે? તો એ આવશે રેતાળ પથ્થર એટલે કે સી. નીચેનામાંથી કયું મોસમી પવનોનું ઉદાહરણ છે? તો નૈઋત્યના પવનો એટલે કે બી. ચલો એના પછી 176ની આપણે વાત કરીએ અહીંયા 176 જે છે એ શું દર્શાવે છે? આ સિમ્બોલ શેનો છે? તો એ નો યુટર્નનો છે એટલે કે બી ઓપ્શન. પછી વિશ્વ ગ્રાહક દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 15મી માર્ચના દિવસે એટલે કે એ. ચલો એના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે એમાં જવાબ આવશે 178માં બી સીસું. પછી 179ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે કયું સાધન દુર્લભ સંસાધન છે? તો જવાબ આવશે એ. અને 180 એટલે આવશે સી શ્રીરામપુર. અહીંયા કને આપણું આ પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે તમારા માર્ક્સ છે એ કાઉન્ટ કરી અને કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવજો કે તમારા કેટલા માર્ક્સ છે એ સાચા કેટલા ઓપ્શન પડે છે. આની અંદર 2-3 પ્રશ્ન છે એ આગા પાછા હોઈ શકે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા માર્ક્સ તમને આવી શકવાની સંભાવના છે. એના આધારે આપણે મેરિટનો પણ વિડીયો અહીંયા કને બનાવીને તમને મોકલશું. તમે હજી સુધી જો આ ચેનલ ઉપર નવા હો તો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો જેના કારણે એમને પણ પોતાનું પેપર સોલ્યુશન સરળતાથી કરી શકે અને એ પણ એમને કેટલા માર્ક્સ આવી શકવાની સંભાવના છે એનું કાઉન્ટ કરી શકે. તો આ રીતના તમે અહીંયા કને સરળતાથી આખું પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ આપણે જોઈ લીધું છે. જ્યાં જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને બરાબર ઓપ્શન છે એ ટીક કરતા જજો અને તમારા સાચા માર્ક્સને કાઉન્ટ કરતા જજો. પણ જેટલા તમને માર્ક્સ આવવાની સંભાવના હોય એ માર્ક્સ છે એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જઈને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો.